آج دنیا نے امن کا ایک تاریخی سنگ میل عبور کیا ہے. جنگ کی تاریخ رات کے بعد الحمدللہ امن کا سورج طلوع ہو گیا ہے. لبنان سے سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائی کے فوری اور مستقل خاتمے کا اعلان کر دیا ہے. جناب اسپیکر، اس تاریخی معاہدے کی باضابطہ تقریب انشاءاللہ جمعۃ المبارک 19 جون کو جنیوا میں ہوگی اور اس تقریب کی میزبانی اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی ہوگی. پاکستان کی میزبانی میں ایران امریکہ امن معاہدہ 19 جون کو جنیوا میں ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان. جنگ کی تاریخ رات کے بعد امن کا سورج طلوع ہو گیا. دنیا نے امن کا تاریخی سنگ میل عبور کیا ہے. امریکہ اور ایران نے تمام محاذوں پر فوجی کارروائی کے مستقل خاتمے کا اعلان کر دیا. فریقین نے مشکل حالات میں صبر، تحمل اور دانش مندی کا دامن نہیں چھوڑا. وزیر اعظم کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. فیلڈ مارشل سید عاصم منیب، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی کے کلیدی کردار کو سراہا. شہباز شریف کہتے ہیں فیلڈ مارشل نے امن معاہدے کے لیے شب و روز محنت کی. یہ تاریخی معاہدہ سفارتکاری اور مذاکراتی عمل کی کامیابی ہے. امریکی صدر، ایرانی سپریم لیڈر، صدر اور مذاکراتی ٹیموں کو معاہدہ مبارک ہو. نواز شریف، صدر آصف زرداری، بلاول بھٹو کے مشکور ہیں. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، ترک صدر، قطری امیر کے تعاون کے بھی شکر گزار ہیں. کسی نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو ذمہ دار امریکہ ہوگا. ایران نے واضح کر دیا ایرانی عوام پر اسرائیلی اور امریکی مظالم نہیں بھولیں گے. ہم نے وطن کے دفاع کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں، بڑی تعداد میں قیادت کھوئی. جنگ کے دوران ایرانی قوم نے استقامت دکھائی. عالمی ادارے ایران پر امریکہ اور اسرائیل جارحیت کی مذمت کرنے میں ناکام رہے. لبنان کی خود مختاری کا احترام جارحیت کا خاتمہ معاہدے کا حصہ ہے. لبنان کا بھرپور دفاع اور لبنانی عوام کو تحفظ دیں گے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی پریس کانفرنس. کہا امریکہ وعدے پورے کرنے کے لیے اقدامات کرے، ہم وعدوں کی پاسداری کریں گے. ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے پر جمعے کو جنیوا میں دستخط کیے جائیں گے. تقریب سے پہلے ایرانی حکام معاہدے سے متعلق پڑوسی ممالک کے دورے کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ڈیل کو عظیم معاہدہ قرار دے دیا. عالمی برادری کو ایران کے ساتھ معاہدہ مکمل ہونے کی مبارکباد دی. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل بحال ہونے کا وقت آ گیا. تیل بردار جہازوں کی نقل و حرکت دوبارہ شروع ہو گئی. جنوبی بحری راستہ مکمل طور پر محفوظ، مستحکم اور قابل اعتماد ہے. دوسری جانب عالمی ماہرین کے مطابق آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی مکمل بحالی میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں. آبی گزرگاہ سے بارودی سرنگیں ہٹانے میں 50 دن لگیں گے. ایران کے ساتھ 2 مراحل پر مشتمل تصدیقی عمل ہوگا. امریکی نائب صدر جی ڈی وینس نے کہا دیکھیں گے تہران کن معاملات میں رعایت دینے پر آمادہ ہے. توقع ہے آبنائے ہرمز طویل عرصے تک ٹول فری رہے. امید ہے معاہدے کا مسودہ اسی ہفتے جاری کر دیں. اسرائیل بھی معاہدے میں شامل ہوگا. عالمی برادری کا ایران امریکہ معاہدے کا خیر مقدم. پاکستان کی ثالثی کی تعریف. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس کی امریکہ اور ایران کو معاہدے پر مبارکباد. چین نے معاہدے کو سفارتکاری کی فتح قرار دیا. ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا یہ پیش رفت خطے میں سلامتی کے قیام کی راہ ہموار کرے گی. برطانوی وزیر اعظم نے معاہدے کو استحکام کی جانب اہم قدم قرار دیا. قطری وزیر اعظم کا ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت کا خیر مقدم. جاپان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کا معاہدے پر مؤثر انداز میں عمل درآمد کرنے کا مطالبہ. فرانس، جرمنی اور اٹلی نے مشترکہ بیان میں کہا ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اگر کوئی نوبل پرائز کا حقدار ہے تو وہ آپ کی قیادت ہے، پاکستان کی قیادت ہے. میں محترم
डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिनकी बेमिसाल सिफादत खारी जो है वो काम आई। मैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की अनथक मेहनत को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान ने जिस तहम्मुल से, बुर्दबारी से, दानिशमंदी के साथ हमारी क़यादत ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने और उनकी टीम ने सारे नाजुक मसले को हल किया। पिछले 75 साल तारीख के अंदर अगर इस किस्म का तावन पिंडी और इस्लामाबाद में होता तो हो सकता है कई ऐसे बहुत से संगे मील हमने अबूर कर लिए होते। ईरान अमेरिका मुआहदे पर पाकिस्तानी क़यादत को अवार्ड दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तारीखी किरदार अदा किया। स्पीकर अय्याज सादी का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, 78 साल तारीख में पाकिस्तान को एक मुनफरिद मकाम हासिल हुआ। आज से पहले अगर पिंडी इस्लामाबाद में इतना ताउन होता तो कई आलमी एजाज मिल चुके होते। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमल को कामयाब बनाने में दिन रात काम किया। ईरान अमेरिका के दरमियान 14 निकाती मफाहमती मुसव्वदे की तफसीलात सामने आ गईं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी बहरी नाकाबंदी 30 दिन के अंदर खत्म की जाएगी। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियां मुअत्तल करना मुसव्वदे का हिस्सा। लेबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी भी शामिल। अमरीका और इत्तहादियों को ईरान की तामीर नौ के लिए कम अज कम $300 अरब देना होंगे। हतमी मुआहदे में ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और मज़ाहमती ग्रुपों की हिमायत शामिल नहीं। ईरान के $24 अरब के मुंजमद असासे जारी किए जाएंगे। हतमी मुआहदे की तौसीक सलामती काउंसिल करारदाद के जरिए करना भी मुसव्वदे में शामिल। एक लीडर, एक फौज और एक सिपा सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में ला खड़ा कर दिया। सेनेटर फैसल वोडा का कहना है, आलमी बरादरी लीडरों पर भरोसा करती है, गीदड़ों पर नहीं। उधर अमेरिका ईरान अमन मुआहदे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमन के सफीर करार। एक्सपरमॉस मिलिट्री डिप्लोमेसी पर नोबेल पीस फॉर फील्ड मार्शल टॉप ट्रेंड बन गया। पाक फजाइया का तरबियती तैयारा मर्दान के करीब गिरकर तबाह। दोनों पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट कासिम अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट ताहा अब्बासी शहीद हो गए। हादसे की वजूहात जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स ने इंक्वायरी बोर्ड तश्कील दे दिया। फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। आइंदा माली साल मजीद मुआशी बेहतरी की तवक्कुआत हैं। बजट में तरक्की की समत की निशानदही कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हॉल में सरमायाकारों का एतमाद गूंज रहा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान B2B ताल्लुकात में रोज बरोज बेहतरी आ रही है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। दूसरी जानिब सलीम मांडवीवाला की ज़ेरे सदारत सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास हुआ। कमेटी ने सोशल मीडिया की कमाई पर 5% विद होल्डिंग टैक्स की तजवीज़ मंजूर कर ली। सोशल मीडिया से 6 लाख रुपए तक आमदन पर कोई टैक्स नहीं होगा। शरह सूद 11.5% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक अप्रैल और मई में महंगाई दोबारा 2 हिस्सों में पहुंच गई। आइंदा चंद माह तक महंगाई डबल डिजिट में रहने के बाद बतदरीज कम होने की तवक्को है। उधर FPCCI ने पॉलिसी रेट बरकरार रखने का फैसला मुस्तरद कर दिया। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा, बुलंद शरह सूद मईशत, सनद और बरामदात के लिए नुकसानदेह है। सिंगल डिजिट शरह सूद के बगैर मुआशी तरक्की मुमकिन नहीं। ईद कुर्बान पर अवाम ने पहली बार साफ सुथरा पंजाब देखा। सूबे के तमाम वज़रा ने बहुत अच्छा काम किया। तमाम महकमों ने बेहतरीन हम आहंगी से काम किया। बेहतरीन कारकर्दगी पर तमाम महकमे तहसीन के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुहर्रमुल हराम के इंतजामात पर जायजा इजलास से खिताब। कहा, पुलिस और दीगर महकमे मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ फराइज अंजाम दें। अमन अमान के क़याम के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। जहाँ मजीद फोर्स की ज़रूरत होगी फराहम करेंगे। पुलिस आम अफराद से खंदा पेशानी से पेश आए और अच्छा सलूक करे।
पंजाब का 5,000 अरब से जायद का बजट कल पेश किया जाएगा। वजीर आला मरीम नवाज ने नए बजट की मंजूरी के लिए सूबाई काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। पंजाब के बजट की तमाम दस्तावेजात सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ पर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 202 अरब 45 करोड़ 12 लाख रुपए रखने की तजवीज़। सोशल सेक्टर के लिए 176 अरब 77 करोड़ 52 लाख रुपए मुख्तस। गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर के लिए 36 अरब 73 करोड़ 28 लाख रुपए रखे जाएंगे। महकमा दाखिला 4 अरब 31 करोड़, पब्लिक प्रोसिक्यूशन 1 अरब 60 करोड़, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर के लिए 2 अरब 84 करोड़ रुपए मुख्तस। सिंध और बलूचिस्तान का बजट 17 जून को पेश किया जाएगा। सिंध का 4,000 अरब रुपए के करीब बजट वजीर आला मुराद अली शाह पेश करेंगे। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे का इम्कान। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदुखेल ने भी सूबाई असम्बली का इजलास 17 जून को तलब कर लिया। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने माली साल 2026-27 के लिए 2 बजट तैयार कर लिए। सूबाई महकमा खजाना के मुताबिक एक बजट पूरे साल के लिए और दूसरा बजट सिर्फ इब्तदाई 3 माह के लिए तैयार किया गया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बजट के मुताल्लिक कानूनी टीम से मुशावरत के बाद हतमी फैसला करेगी। हुकूमत ने गरीब मुकाओ बजट पेश किया। रवां साल 2 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने विफाकी बजट को खौफ की अलामत करार दे दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान ने विफाकी हुकूमत को अखराजात कम करने का मशवरा दिया। सेनेटर शहादत आवान ने कहा यह अजीब बजट है, विफाक सूबों से मदद मांग रहा है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं आज के हालात में आम आदमी मामूली तनख्वाह पर कैसे गुजारा करे, गरीब की जिंदगी मजीद मुश्किल। हुकूमत मुआशी मसाइल हल करने में नाकाम रही।